سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن گفتگو کر رہے ہیں میڈیا سے، آئیے آپ کو براہ راست دکھاتے ہیں۔ ہوا اور اس کی ابتدا میں ہی جتنے بھی شہداء ہیں، جتنے بھی لوگ جو کہ اس دنیا میں نہیں رہے، ان کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی، ان کے بلند درجات کے لیے دعا کی گئی اور ان کے لواحقین کے صبر کے لیے دعا کی گئی۔ اس کے بعد جو حکومت کی جانب سے پری ایمپٹیو میجرز لیے گئے، جو بھی کمپنسیشنز جو کہ حکومت کی جانب سے اس سانحہ میں جو نقصان ہوا اس کے لیے جو دی گئی، اس کی بھی منظوری سندھ کابینہ نے دی، جس میں وہ افراد جو اس دنیا میں نہیں رہے ان کے لیے 1-1 کروڑ روپے جو حکومت سندھ نے دیے۔ کسی بھی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے، یہ واضح کرتے چلیں۔ کسی بھی کمپنسیشن کا مقصد کسی کی بھی جان واپس نہیں لا سکتی، تو یہ صرف اور صرف ایک ٹوکن ہوتا ہے جو حکومت ان کے پیچھے لواحقین کے لیے وہ چیزیں دیتی ہے۔ اس کے بعد پھر جو انیشلی جب تک کہ ان کی اسیسمنٹ ہو اور 5-5 لاکھ روپے جن دکانداروں کا نقصان ہوا، تاکہ جب تک ان کی ری ہیبلیٹیشن کا کام ہو، جس میں چیف منسٹر صاحب کل بھی بتا چکے ہیں، پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ آلٹرنیٹ جگہیں دیکھی جا رہی ہیں کہ فوری طور پر فی الفور وہ لوگ کاروبار شروع کر سکیں، فوری طور پہ وہ لوگ جو ہے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکیں۔ ان کو آلٹرنیٹ جگہ دینے کی جو پروپوزل ہے اس پہ بات چیت ہوئی، پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کی بھی منظوری کابینہ نے دی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو فیصلہ کیا گیا کہ کراچی چیمبر آف کامرس جو کہ تاجر برادری کی ہم سمجھتے ہیں کہ مدر آرگنائزیشن ہے، اس کے ساتھ مل کر جو لاس کی اسیسمنٹ ہے، جو فائنینشیل لاس کی اسیسمنٹ ہے، اس پہ جو بھی تخمینی لگیں گے، وہ بھی کابینہ میں بات آئی کہ جی چیف منسٹر صاحب کے ساتھ اور حکومتی نمائندوں کے ساتھ تاجر برادری کے مسلسل روابط ہیں اور ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ان سے رابطے موجود ہیں۔ اور جس طرح پہلے سانحہ بولٹن مارکیٹ، جس میں بولٹن مارکیٹ میں آگ لگائی گئی عاشورے کے بام بلاسٹ کے بعد چند شر پسندوں اور دہشت گردوں کی جانب سے، اور پھر جس طریقے سے ٹمبر مارکیٹ میں آگ لگی قدرتی، اس پہ جس طریقے سے حکومت نے ان تاجر برادری کو، ان اپنے کراچی کے بھائیوں اور بہنوں کو اکیلا نہیں چھوڑا، تو حکومت اب بھی تاجر برادری کو اور کراچی کے ان معصوم بچوں کو، ان بھائیوں اور بہنوں کو کسی صورت میں اکیلا نہیں چھوڑے گی۔ تو اس کی بھی منظوری دی گئی کہ جو بھی تاجر برادری کے ساتھ اور کراچی چیمبر کے ساتھ جو بھی ایک میکینزم طے ہوا ہے، اس کے بعد جو بھی اماؤنٹ پے ہوگا وہ حکومت سندھ اس کو بیئر کرے گی۔ اور پھر یہ بھی ہوا فیصلہ کہ ایک سب کمیٹی بنائی گئی جس کی صدارت چیف منسٹر صاحب کریں گے۔ اس میں میں بھی اس کمیٹی میں شامل ہوں، لاء منسٹر بھی اس کمیٹی میں شامل ہیں، لوکل گورنمنٹ منسٹر بھی اس میں شامل ہیں اور لیبر منسٹر بھی اس میں شامل ہیں۔ تو یہ 5 رکنی کمیٹی کو کابینہ نے آتھورائز کیا کہ آپ جو کہ رپورٹ، جو کہ انکوائری، ایک رپورٹ چیف منسٹر صاحب نے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو کہ انکوائری رپورٹ بہت جلدی ہی اب جمع کرائے گی۔ اس رپورٹ کی روشنی میں جو بھی فیصلے ہوں گے، جو بھی کارروائیاں ہوں گی، وہ اور جو بھی ڈیسیجنز لینے ہوں گے، وہ ڈیسیجنز وہ سب کمیٹی کرے گی، جس کو کیبنٹ نے آتھورائز کیا، کیبنٹ نے امپاور کیا کہ چیف منسٹر صاحب اور وہ جو ایک سب کمیٹی ہے 5 رکنی، وہ فیصلہ کرے گی کہ جی رپورٹ آ گئی ہے، رپورٹ کو غور سے دیکھے گی اور رپورٹ کے بعد جو بھی ایکشنز لینے ہیں، تو اس میں کسی قسم کے ایکشنز بھی ہو سکتے ہیں، تو وہ سارے فیصلے وہ کمیٹی کرے گی، اس کو بھی آتھورائز کیا گیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا سانحہ تھا اور آج دن تک جو ہے، اور اس کے بعد بھی اس سانحے کو اور اس کے جو لوگ شہداء ہیں ان کو یاد رکھا جائے گا۔ جو بلڈنگز کی پوزیشن ہے، چونکہ ریگولر بنا پہ چیف منسٹر صاحب جب سے واقعہ ہوا ہے ایک دن بھی آرام سے نہیں بیٹھے،
वज़ीर आला साहब डे टू डे बेसिस पे इसी हादसे से मुंसलिक मीटिंग्स बिना किसी नागे के कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर साहब की मीटिंग में जो उन्होंने फ्यूचर के जो हमारे अब स्टेप्स होंगे कि खुदा ना खास्ता दोबारा इस तरह का वाक़या ना हो, उसके लिए जो फायर ऑडिट और बाकी सारी चीज़ें हैं उस पर भी अमल दरामद चल रहा है। चीफ मिनिस्टर साहब ने ये मीटिंगें भी की हैं कि अब फ्यूचर में जो SOPs बनाई जाएंगी तमाम बिल्डिंग्स के लिए, उन बिल्डिंग्स में किस तरीके के आलात होने चाहिए जो कि लाजिम है, उसका भी जो है वो मैकेनिज्म बनाया जा रहा है। और बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और बाकी फायर के जो महकमे हैं फायर फाइटिंग के और असिस्टेंट कमिश्नर्स जो हैं, इन सब पे मुबनी जो है कमेटियाँ सिंध भर में जितनी भी इस तरह की बिल्डिंगें हैं जिनमें वो निज़ाम मौजूद नहीं है उस पर अमल दरामद कराएंगी। अब कोई फायर ऑडिट की रिपोर्ट नहीं जमा होगी, अब अमल दरामद डायरेक्टली होगा कि किस किस बिल्डिंग में नहीं है, उस पर अमल दरामद उस टाइम पीरियड पे होगा। उस पर भी ताजिर बरादरी जो थी कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, उन्होंने कहा कि जी हम इसमें आगे बढ़ेंगे, हुकूमत हमारे साथ हो, क्योंकि जितने भी ताजिर जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, जितने भी इलाके हैं, वो सारे कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबरान हैं। तो उन्हीं के ज़रिए हम नहीं चाहते कि हुकूमत डायरेक्ट कहीं पे कोई सख्ती करे या किसी को जो है कोई ये इंप्रेशन आए कि जी किसी को शायद कोई नुकसान हुकूमत पहुंचा रही। हुकूमत किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही, हुकूमत आपके कारोबार को का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है और आपकी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए कोशिश कर रही है। क्योंकि हज़ारों बिल्डिंग्स हैं और हज़ारों बिल्डिंग्स में मैं समझता हूँ, मेरी अपनी असेसमेंट है कि पूरे पाकिस्तान में कोई 90% बिल्डिंग ऐसी होंगी कि जिनमें इस तरह की सहूलियात मौजूद शायद ना हो, क्योंकि सारी पुरानी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। पहले इस तरीके की चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जाता था। गुल प्लाजा भी एक पुरानी बिल्डिंग थी और पूरे पाकिस्तान में ये असेसमेंट हो रही है। और इस वाक़े के बाद मुझे खुशी हुई कि तमाम हुकूमतों ने पूरे पाकिस्तान की, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हो, उन सब ने अपने अपने सूबों में इसकी असेसमेंट स्टार्ट कर दी है। तमाम सूबों में असेसमेंट चल रही है कि जी ये जो बिल्डिंग है, क्योंकि ये वाक़या ये सिर्फ कराची के लिए आई ओपनर नहीं था, ये पूरे पाकिस्तान के लिए आई ओपनर था। तो इसके बाद ये अच्छी बात है कि एज अ कौम, एज अ जिम्मेदार गवर्नमेंट्स पूरे पाकिस्तान की सब इस असेसमेंट में जा रही हैं और वो देख रहे हैं कि कौन कौन सी बिल्डिंग में इस तरीके की सहूलियात मौजूद हैं और कौन कौन से जगहों पर इस तरह की सहूलियात मौजूद नहीं हैं। मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, सिर्फ जो हमारा सबसे बाद में शहर बना, जो सबसे मॉडर्न सिटी के तौर पे जाना जाता है, इस्लामाबाद, जो हमारा फेडरल कैपिटल है। अब मैं एग्जैक्टली शायद नंबर कोई गलत मिस ना कर रहा हूँ तो उसको प्लीज़ बात को पकड़िए नहीं, लेकिन मैंने कहीं रिपोर्ट पढ़ी तो सिर्फ इस्लामाबाद की रिपोर्ट थी, जो कि शहर बाद में बना है, रिसेंटली बना है, कि 50% से ज़ायद बिल्डिंगें इस्लामाबाद में जो है उनमें ये फायर फाइटिंग के बिल्डिंग के अंदर इस तरह का निज़ाम मौजूद नहीं है। ये हम बात करें वो शहर जो कि सबसे बाद में बना है, सबसे मॉडर्न सिटी है और हम सब लोगों का फेडरल कैपिटल है। तो इसी तरीके से जो बाकी बड़े बड़े पुराने शहर हैं उनमें यकीनी तौर पे एक अपना एक कभी एक कॉमन सेंस की बात की जाती है। कॉमन सेंस ये बनता है कि जी वहाँ पे ये सिस्टम मौजूद नहीं है और इसीलिए सारी हुकूमतें, अच्छी बात है कि प्रोएक्टिव जो है इसके लिए मेजर्स ले रही हैं। कभी कहीं और वाक़या हो जाता है तो हम लोग भी उसके प्रीएम्प्टिव मेजर्स लेते हैं। तो ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। अगर इन बिल्डिंगों में इस तरीके की सहूलियात या उस तरीके की चीज़ें नहीं दी गई हैं तो ये पूरे पाकिस्तान का मसला है, ये सिर्फ किसी एक शहर या एक सूबे का मसला नहीं है। तो उस पर भी बड़ी तफसीली तौर पर जो है सिंध गवर्नमेंट अपना रोल प्ले कर रही है, बाकी गवर्नमेंट अपना रोल प्ले कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें ठीक हो। आज एक और नई शोशा और ख़बर आई सामने कि जी MQM से सिक्योरिटी वापस ली गई है। ये मैं इस बात की वजाहत करता चलूँ, अगेन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इस टूल को प्रोपेगेंडा के तौर पर ले रही है। अगेन वो जिस एक मुहिम पे लगे हुए हैं, क्योंकि जब ये अफसोसनाक वाक़या हुआ तो हर आंख अशकबार थी। पूरे पाकिस्तान की बात बता रहा हूँ और दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी ये बात खबरें पहुँची, हर एक शख्स को अफसोस हुआ इस चीज़ पे। लेकिन उसके बाद जो रवैया चंद जमातों का रहा है और वो रवैया नेगेटिव, पूरे पाकिस्तान की बात बता रहा हूँ और दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी ये बात खबरें पहुँची, हर एक शख्स को अफसोस हुआ इस चीज़ पे। लेकिन उसके बाद जो रवैया चंद जमातों का रहा है और वो रवैया नेगेटिव पॉलिटिक्स का रहा है कि एक तरफ आग अभी बुझी नहीं है
ایک طرف ابھی ڈیڈ باڈیز نکالی نہیں گئی تھی، تب سے آ رہا تھا کہ جی 18ویں ترمیم کو ختم کر دو، تب سے آ رہا تھا جی کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کر لو، تب سے جو ہے وہ پروپر شروع. بھائی آپ پہلے ایک واقعہ ہوا ہے اس کے محرکات آنے دیں، اس کے رزلٹس آنے دیں. ان لواحقین کو نے کیا قصور کیا؟ جو لواحقین اس وقت وہاں پہ پریشان تھے، وہ اپنے پیاروں کی ڈیڈ باڈیز ڈھونڈ رہے تھے، اور آپ لوگ جو ہے یہاں پہ سیاست کرنا شروع ہو گئے. اور پھر اسی بات کا تسلسل کہ جی اب وہ ظاہر پروپیگنڈاز کو آگے بڑھانا تھا کہ جی حکومت نے ہماری سیکیورٹی واپس لے لی ہے. وزیر داخلہ صاحب نے کیٹیگوریکلی ابھی میڈیا پہ بھی انہوں نے بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ جی کوئی بھی ایم کیو ایم سے سیکیورٹی واپس نہیں لی گئی. ایم کیو ایم کے چند وزراء جو وفاقی وزراء تھے، مصطفیٰ کمال صاحب اور خالد مقبول صدیقی، جہاں تک میری اطلاع ہو سکتا ہے میری اطلاع غلط بھی ہو اگر، لیکن جہاں تک مجھے اطلاع ملی وہ دونوں تو بیٹھے اسلام آباد میں. تو اگر آپ اسلام آباد میں موجود ہیں تو کیا یہ سیکیورٹی آپ نے وہاں ساتھ لے کے جانی تھی کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کے پاس سیکیورٹی جو ہے وہ آپ کی واپس لی گئی ہے؟ کوئی سیکیورٹی واپس نہیں لی. اور میں بھی اسلام آباد جاتا ہوں، مجھے پتا ہے وفاقی وزراء وہاں پہ ایک ایک سپاہیوں کے ساتھ گھوم رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ ان کو 10 سپاہی دیے ہوئے ہیں. خالد مقبول صدیقی صاحب کو 10 سپاہی دیے ہوئے ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب کے پاس شاید اس سے بھی زیادہ سپاہی ہے. پولیس کے جوان، پولیس کی موبائل ان کے ساتھ ہے. تو جو سیکیورٹی جس حکومت کے وزیر ہیں یہ، وہ سیکیورٹی وہ حکومت ان کو اتنی نہیں دیتی جتنی ان کو ہم سیکیورٹی پرووائڈ کرتے ہیں. اسی طریقے سے اپوزیشن لیڈر کے پاس سیکیورٹی موجود ہے. جو انٹائٹلڈ ہیں ایم کیو ایم کے رہنما، جو لوگ بھی انٹائٹلڈ ہیں، آگے بلدیاتی انتخابات سے جس طریقے سے انہوں نے رائے فرار اختیار کی، وہ اسی لیے رائے فرار اختیار کی کہ ان کو معلوم تھا کہ لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے. دے آر دا ریجیکٹڈ پیپل. تو وہ ریجیکٹڈ جماعت جو ہے وہ اب وہ ان کو اور تو کوئی سیاست کا موقع نہیں مل رہا تھا، تو بولا اس واقعے سے کس طریقے سے انکیش کیا جائے. وہاں پہ معصوم لوگ جل رہے تھے، ان کو اپنی سیاست کی پڑ رہی تھی. وہاں پہ معصوم لوگ اپنی زندگی اور موت کی بازیاں لڑ رہے تھے، ان کو اپنی سیاست کی پڑی ہوئی تھی. اور آج بھی یہ پروپیگنڈا، یہ جھوٹا پروپیگنڈا اسی سازش کا حصہ ہے. حکومت سندھ کی جانب سے یہ واضح ہے کہ جو بھی ان کا رہنما، جس کو ہم سمجھتے ہیں جس کی انٹائٹلمنٹ ہے، اور وہ انٹائٹلمنٹ صرف ایک صوبے میں نہیں ہوتی بھائی، وہ انٹائٹلمنٹ پورے پاکستان میں ہوتی ہے. ہمارے بھی ایم این ایز، ایم پی ایز وہ اپوزیشن میں یا مختلف جماعتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، پنجاب میں بھی، خیبر پختونخوا میں بھی، بلوچستان میں بھی، فیڈرل گورنمنٹ میں بھی. تو جہاں پہ ان کو جو ٹریٹمنٹ ملتی ہے تو ڈیفینیٹلی وہی ٹریٹمنٹ یہیں پہ بھی ملے گی، یہاں پہ بھی ملے گی نا. اور ہم یہ تو بتا رہے ہیں کہ جس حکومت کے آپ وفاقی وزیر ہیں، اس حکومت نے جتنی آپ کو سیکیورٹی دی ہوئی ہے اس سے زیادہ کی سیکیورٹی ہم نے آپ کو دی ہوئی ہے. ورنہ آپ پروف کریں کہ آپ کے پاس 10 سپاہی جو ہیں وہ آپ کو اسلام آباد میں ملے ہوئے فیڈرل منسٹرز کو، تو یہاں پہ آپ 10 اور 13 سپاہی اپنے ساتھ لے کر چل رہے ہیں، گن مین ساتھ لے کر چل رہے ہیں. ہم بھی آپ کو پروف کر دیتے ہیں. تو جن کی انٹائٹلمنٹ ہے ان کو وہ چیز ملی ہوئی ہے. جن کی انٹائٹلمنٹ نہیں ہے تو اس کے لیے وہ درخواست دیں حکومت کو کہ جی ہمیں کوئی ایشو ہے یا ہمیں کوئی شوق ہے، تو پھر وہ الگ بات ہے. باقی اس کے بغیر جو ہے خالی ٹی وی پہ پروپیگنڈا کرنے سے اور ٹی وی پہ جو ہے من گھڑت پروپیگنڈا کرنے سے اس طریقے کے مسائل کا حل نہیں ہوتا. آپ کو اس وقت ان غریب، ان لواحقین کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے چلنا تھا، نہ کہ آپ صرف اور صرف اس پہ ایک گندی سیاست شروع کریں اور اس طرح کی سیاست شروع کریں جہاں پہ مطلب جس گھر میں مارننگ ہو رہی ہوتی ہے، جس گھر میں افسوس کا ماحول ہوتا ہے، اس گھر میں لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ تعزیت کرنے کے لیے، ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے، اس لیے نہیں آتے. اور ایک اور چیز میں رہ گئی میرے مجھ سے بات، آج کیبنٹ میں وہ جو چیکس ہیں ان لواحقین کے جن کی ڈیڈ باڈیز شناخت ہو گئی ہے، ان کے اور ان کے سارے جو ایک قوائف ہوتے ہیں کہ بھئی ان کے پیچھے سکسیسر کون ہے یا ان کا کون ہے، اس کے لیے آج سے چیکس ان کے گھروں پہ خاموشی سے دستک دے کے ان کے گھر پر آج پہنچ بھی جائیں گے. جن کی شناختیں ہو رہی ہیں ان کے گھروں پہ وہ جو کمپنسیشن ہے، میں اگین کہ دس از ناٹ اے پرائز آف اینی باڈیز لائف، لیکن ان کو جو بھی حکومت نے فیصلہ کیا ان کے گھروں پہ دستک دے کر یہ بھی کہا گیا کہ جی ان کو کسی دفاتر میں نہیں بلایا جائے گا، ان کے لیے کوئی سیریمنیز نہیں ہوں گی، ان کے گھروں پہ نوک کر کے ان کو جو ہے ہم وہ چیکس ان کے گھروں پہ ہمارے وزراء یا ہمارے ذمہ داران جو ہیں وہ جا کے ان کو دے کے آئیں گے، تاکہ ان کے ساتھ ہم جو ہے اس مشکل گھڑی میں کھڑے ہوں. نہ کہ ان لوگوں کی طرح جو صرف اور صرف نفرت کی سیاست کرنا چاہتے ہیں، نہ کہ ان لوگوں کی طرح جو صرف اور صرف اس شہر کو اور اس ملک کو انتشار کے لیے
ڈھکونا چاہتے ہیں, اور وہ لوگ جنہوں نے اس شہر کو ہمیشہ بیڈ نیوز رہے ہیں, وہ اس شہر کے لیے, اس شہر کی معیشت کے لیے یہ لوگ بیڈ نیوز رہے ہیں, اس شہر کے لوگوں کی جان و مال کے لیے یہ لوگ بیڈ نیوز رہے ہیں, اور اس پورے ملک کے لیے یہ لوگ بیڈ نیوز رہے ہیں. آج وہ پھر اس چیز پہ اپنی سیاست کو, اپنی مردہ سیاست کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو اس کی ہم مذمت کرتے ہیں ان کے اس جھوٹے بیانیہ کی. سر یہ بتائیں کہ یہ سیکیورٹی مختصری کر رہا ہوں, یہ سندھ میں جو ہے وہ خالی سیکیورٹی کیوں یہ منتخب نمائندوں کو ایم پی ایز ایم این ایس کو دی جاتی ہے, دیگر صوبوں میں تو اتنے ٹاٹ باٹ ان کے نہیں ہیں؟ بالکل آپ نے صحیح بات کہی. میں نے کہا کہ ہمارے بڑے بڑے لیڈران جو کہ ایم این ایز ہیں, بڑے بڑے لیڈران جو کہ ہمارے جو بھی رکن اسمبلی ہیں, وہ پنجاب میں بھی ہیں, سارے خیبر پختونخوا میں بھی ہیں, اور ایم این ایز ہمارے فیڈرل گورنمنٹ میں بھی ہیں, مطلب اسلام آباد میں بھی ہیں. تو وہاں پہ ان کو جو مراد ہیں اس طرح کی مراد یہ ہم سے ایکسپیکٹ کریں. فرمائشی پروگرام جو ہے وہ میرے خیال سے وہ نہیں چلے گا. ایک بڑا سانحہ ہے, 80 سے زائد لوگ جو ہے نا وہ مارے گئے ہیں. جوڈیشل انکوائری میں کیا قباحت ہے, مطلب کوئی مشکلات پیش آ رہے ہیں سندھ حکومت کو, کیوں جوڈیشل انکوائری نہیں کرا رہے, حالانکہ اپوزیشن جماعتوں کا ایک ہی مطالبہ ہے. آپ نے سوال کیا, میں جواب دے دوں. کوئی قباحت نہیں ہے, کوئی بڑی بات نہیں ہے. میں نے ابھی آپ کو کہا کہ کابینہ نے ایک 5 رکنی کمیٹی چیف منسٹر کی سربراہی میں بنا دی. رپورٹ بہت جلد آ جائے گی. رپورٹ آنے کے بعد چیف منسٹر صاحب اور وہ سب کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی کہ اس رپورٹ پہ کیا ایکشن ہونا چاہیے. اگر ہم سمجھیں گے کہ مزید انکوائری کی ضرورت ہے تو جوڈیشل کمیشن بھی بنا دیں گے, بغیر کسی جو ہے اس سے کہ جی کسی ہچکچاہٹ سے وہ بن جائے گی. مطلب حکومت جو کمیٹی کے پاس رپورٹ آئے گی, کمیٹی اس کو اسیس کرے گی. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں سارے موقعات پورے ہیں تو ٹھیک ہے, بسم اللہ, اسی کمیٹی کو ہم کریں گے فائنل. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اس کمیٹی کی رپورٹ پہ جو ہے اگر کوئی ہم مطمئن نہیں ہوں گے, یا ہم سمجھتے ہیں کہ جس کو مزید بہتری کی گنجائش ہے, تو جوڈیشل کمیٹی بنائی جا سکتی ہے. جی سر یہ بتائیں کہ اور وہ حکومت خود اپنی ایما پہ, کابینہ کی اور حکومت کی جو مینڈیٹ دیا ہوا ہے اسی پہ حکومت بنائے گی, کسی کے کہنے پہ نہیں بنے گی. شرجیل صاحب یہ بتائیں کہ ایک پی ٹی وی کے اینکر نے سندھ کے بارے میں کچھ بولا تھا, آپ نے مذمت کی, پی ٹی وی نے اسے نکال بھی دیا تھا. ایک اور جو ہے نجی ٹی وی چینل کا ایک مشکرہ اینکر پرسن جسے مطلب جو کامیڈین سوری سندھی میں مشکور بولتے ہیں, کامیڈین انگریزی میں بولتے ہیں, سندھی میں مشکور. تو وہ والا جو ہے اس نے پھر سندھ کے بارے میں کہا ہے کہ سندھ کے دارالخلافہ کراچی کو نجکاری کی عمل میں لایا جائے, پرائیویٹائز کیا جائے. اس کا کیا مطلب ہے کہ سندھ کے لوگ, کروڑا لوگ کراچی سمیت پوری سندھ دھرتی کو اپنی ماں سمجھتے, اور کوئی بھی ان کی ماں کے بارے میں کوئی بھی لفظ بولے اس پہ ہم جذباتی ہو جاتے. آپ نے پہلے اس کی مذمت کی, اور اسی نجی ٹی وی چینل کا ایک بندہ آپ کا سینیٹر بھی ہے, اسی سندھ اسمبلی نے اسے منتخب کیا ہے. میں نام لینا نہیں چاہتا, سرمد علی جی, وہ اسی اسمبلی نے. اچھا جی, آپ جس ٹی وی کی بات کر رہے ہیں نا, میں چاہوں گا, ایک تو ان کے بیانات کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی نا, یہ مطلب یہی ویلیو کہ آج ان کو آپ ذکر کر رہے ہو, جن لوگوں کو مطلب میں کیا اس کی آگے بات کروں. لیکن اس ٹی وی چینل سے میں اپیل کروں گا کہ اپنے جس شخص نے آپ کے اس طرح کی غلط بات کی ہے اس کے خلاف آپ ایکشن لیں. ہم تو صحافیوں کی آزادی اور صحافت کی آزادی کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, میں ایک بات کہہ رہا ہوں, آپ نہ مانیں, لیکن میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ہم چینل کو اپیل کرتے ہیں برائے مہربانی کہ ایسے جو ہے ان کا اینکر, اس کے خلاف وہ اپنے دفتر میں اس کے خلاف انکوائری کریں. باقی اس طرح جو بھی گفتگو کرتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ کم عقل ہے, بے وقوف ہے, جو کہ نہ کبھی قانون پڑھا ہے, نہ کبھی انہوں نے کوئی چیز پڑھی ہے اس طرح کی, نہ تاریخ کبھی پڑھی ہے, نہ ان کو سندھ کی جغرافی کا کچھ عمل میں ہے کہ سندھ کی کتنی پرانی جغرافی. اور سندھ جو ہے وہ صوبہ ہے جس نے پاکستان بنایا. جس اسمبلی میں آپ کھڑے ہو, اس اسمبلی نے پاکستان بنایا تھا. پاکستان کو بنانے والی یہ اسمبلی تھی. تو وہ جو کم عقل لوگ ہیں نا, تو ان کو میں تو کہتا ہوں ان کو آپ بھی اتنا دھیان نہ دیں, ان کے کہنے سے فرق نہیں پڑتا, ان کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہے. جی حافظ نعیم نے آج پریس کانفرنس کی ہے, اس نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ اپنی کوتاہی تسلیم کرے اور فوری طور پر مستعفی ہو جائے. اور پھر کیا کریں ہم, چلیں بتائیں. ہاں, پھر حافظ آپ کو آگے چیف منسٹر بنا دیں. اچھا, یہ حافظ نعیم صاحب جو ہے, میں آپ کو بتاؤں, اور ان کی پارٹی, میں ان پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا کیونکہ یہ کہیں پہ بھی نہیں ہے,
ये हमेशा पूरे पाकिस्तान की बातें करते हैं, लेकिन जब असली पाकिस्तान के मसाइलों को नज़र नहीं आएंगे। ये मुसलमानों की बात करते हैं, जब असली मुसलमानों के मसाइलों को कभी नज़र नहीं आएंगे आपको। तो ये इन्होंने भी बहुत ही, मुझे माजरत के साथ कहना पड़ता है, नेगेटिव पॉलिटिक्स की है। जिस तरीके से जिस जाए वकूफ़ पे ये वाक़या हो रहा था, वहाँ पे प्लांटेड लोग लगाना, नारे लगाना, लोगों को उकसाना, फिर शहर भर में चौकिंगें करना। अगर यही समझते हैं कि उस चौकिंग करने से ये कोई खिदमत कर रहे हैं इस मुल्क की, इस कौम की, इस शहर के लोगों की, ये लोग सिर्फ बिगाड़ने वाले हैं और ये हमेशा इंतशारी रहे। तो मैं समझता हूँ कि हाफिज नईम साहब की भी बातों को एक कान से सुन लें, दूसरे कान से निकाल लें। लीडर ने कल अनाउंसमेंट की थी कि ऐलान किया था कि हम इससे भी चलने नहीं देंगे, इजलास की कार्रवाई चलने नहीं देंगे। कल भी उन्होंने एहतजाज किया था और आज भी लग रहा है कि वो इस तरह की कार्रवाई करेंगे। देखिए जी, एहतजाज करना जमहूरियत में सबका हक है। अपोजिशन को एहतजाज करना है तो भले करें, लेकिन एहतजाज ये अपोजिशन तब क्यों नहीं किया था जब 12 मई को इन्होंने चुन चुन के मासूम कराची के बच्चों का शिकार किया था, उनका कत्ल किया था। इन्होंने एहतजाज असेंबली में तब क्यों नहीं किया था जब बोल्डन मार्केट साने में बॉम्ब ब्लास्ट के बाद जो दुकानें जलाई गई और जो केमिकल इस्तेमाल हुआ, और ये फिर JIT की रिपोर्ट थी कि उसमें इनकी अपनी जमात MQ मुलविस थी। इन्होंने जब सानिया बल्दिया में भत्ते के सिलसिले में मासूम मजदूरों को जलाया था, तब आके इन लोगों ने एहतजाज क्यों नहीं किया था। हम तो को मना नहीं कर, जो एहतजाज करना है, हम लोग डेमोक्रेटिक लोग हैं, इनको हर उस काम की इजाज़त है जो कि जमहूरियत के दायरे में आके ये कर सकते हैं। लेकिन गैर जमहूरी तरीके से करेंगे तो डेफिनेटली हुकूमत हाथ पे हाथ रख कर नहीं बैठेगी। लेकिन इनका एहतजाज करना मतलब वो तिनके वाली मिसाल है कि इन्होंने इस शहर को, कराची को कब्रिस्तान बनाने वाले, और ख़ुद एक होता है कि हादसाती कोई वाक़या हो जाता है, बाय पर्पस जब वो इनके कायदे तहरीक जिनको उन्होंने अब सबने छोड़ दिया है, जब वो कायदे तहरीक साहब लंदन से कॉल करते थे और 4-4, 5-5 घंटे वो बग़ैर ब्रेक के उनकी कॉलें चल रही होती थी, और उसमें फिर जब बोलते थे कि कल हड़ताल है, और जब हड़ताल है या सोग है, तो फिर उस सोग को कामयाब करने के लिए मासूम मजदूरों की, मासूम वो लोग दिहाड़ी पेशा लोगों की 30-30, 40-40, 100-100 जाने स्कोर लेके ली जाती थी। ये वो लोग हैं। अब मैं इन पर क्या बात करूं कि जी ये अब एहतजाज की बात कर रहे हैं। एहतजाज करना है, बिस्मिल्लाह, पीसफुल एहतजाज करें, जो सपोर्ट चाहिए हम करने के तैयार हैं। लेकिन अगर ये पुराना तरीका अख्तियार करने की कोशिश की कि कुछ दुकानें बंद करवाएंगे, तो पुराना तरीका अख्तियार किया कि ये शहर में फायरिंगें करेंगे, तो इस बार जो है वो हमारा मूड वो नहीं है। पहले शायद हमने कोशिश कहा कि ये सुधर जाएं। अगर इन्होंने अभी कोई शहर में हड़तालें करने की कोशिश की, दुकानें जलाने की कोशिश की, आम लोगों को इमला को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो हुकूमत अपना भरपूर तरीके से अपने लोगों के, उन मासूम लोगों की हिफाजत के लिए हुकूमत खड़ी होगी। या वो बेचारा काफ़ी देर से बोला है उसके बाद। अच्छा, कितनी अच्छी बात की आपने। मेरा पॉइंट आपने ले लिया और मैं रह गया इस पॉइंट में। ये आपने अच्छी बात की कि हमने इसी पूरे वाक़े पे जो फॉरेंसिक टीम लाहौर की उसको बुलाया था। इससे साबित होता है कि हुकूमत की नीयत क्या है, इससे साबित होता है कि हुकूमत की विल क्या है, हुकूमत कितना ट्रांसपेरेंट रख सकती है इस चीज़ को, कि हमने पंजाब से, लाहौर से जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं उनकी टीम को भी बुलाया। और अभी भी अगर कोई मुतालबा करता है कि किसी और मुल्क से भी बुला के कोई फॉरेंसिक टीम ने उस पूरी जगह को, जाए वकूफ़ को देखना है, तो हमें कोई एतराज़ नहीं। भाई ये एक वाक़या हुआ है, हमको इसमें खुशी नहीं मना रहे, या हम ये नहीं बोल रहे कि जी इस पूरे वाक़े में हुकूमत का 1% भी नुकसान, कोई कसूर नहीं है। इस पूरे जिस दिन से ये वाक़या हुआ है, आप चीफ मिनिस्टर को सुन लें, आप सारे मिनिस्टर्स को सुन लें, आप मेयर को सुन लें, डिप्टी मेयर को सुन लें, किसी एक पीपल्स पार्टी वाले ने बोला है, किसी एक हुकूमती नुमाइंदे ने बोला कि नहीं ये वाक़या जो भी हो गया, हम लोग सब बरीउल ज़िम्मा है। हम कभी नहीं कहते हम बरीउल ज़िम्मा है, और हम नहीं है बरीउल ज़िम्मा। मैं बोलता हूँ कि हम लोग नहीं है बरीउल ज़िम्मा, इसीलिए इंक्वायरी कमेटी बनाइए। अगर किसी पे कोई जिम्मेदारी आएगी तो जो भी कोर्स ऑफ एक्शन कमेटी या हुकूमत तजवीज़ करेगी वो लेंगे। लेकिन आप रिपोर्ट आने से पहले सारे के सारे जो है अपनी सियासत चमकाने के लिए सड़कों पे आएँ और ड्रामा करें, ये आपने बहुत अच्छी पॉइंट की। मैं आपका
बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि हमने पंजाब से लाहौर से वो टीम मंगाई है और लाहौर से उस टीम की जो अभी रिपोर्ट होगी वो भी सामने आएगी, तो इससे हमारी नीयत सामने आती है। सर आपने कहा लाहौर से मंगाई, अच्छी बात है, लेकिन 2020 से सिंध में फॉरेंसिक लैब मुकम्मल नहीं हो सकी है। इस हवाले से बताइए किसकी कोताही है। दूसरा, आपके दोस्त हैं गवर्नर कामरान टिसोरी, वो कहते हैं मेरा मुंह ना खुलवाओ, अगर मेरा मुंह खुल गया तो बहुत सारी फाइलें खुल जाएंगी, तो मुझे चुप रहने दो, धमकियां में न दो। आज आपका लहजा सख्त है। ये मैसेज किसका है? अच्छा मैं बताऊं आपको, मेरे भाई के जिसको मुंह खोलना है खोल दें। गवर्नर साहब काबिल एहतराम है, जो बात कहना चाहते हैं कह दें। किसी ने हमने जब असेंबली में किसी को मना नहीं किया कि एहतजाज करे और जो तकरीर करे, तो जिसको जो कहना है कह दें। जहाँ तक आपने बात की वो लैब की, उसमें लैब का मुझे एग्जैक्टली इसको अपडेट नहीं कि किस कंडीशन पे, तो डेफिनेटली उसको डिलेट हो गया। एक मिनट भाई, आपने कहा कि एहतजाज जो है ना आइन के दायरे कार में हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन हुकूमत के कोरफेल में तजाद है। आप कहते तो ये हैं, लेकिन कल भी देखा कि सिविल सोसाइटी का मुजाहरा कराची प्रेस क्लब पे था, पूरा शहर की ट्रैफिक का निज़ाम धराम कर दिया, मुजाहिरीन को वहाँ आने से रोका, और प्रेस क्लब डिक्टेटर के दौर में भी कहीं बंद नहीं हुआ है। लेकिन ये अब मामूल बन गया है कि जब भी एहतजाज होता है पीपल्स पार्टी रुकती है और प्रेस क्लब। अच्छा कल मैं शहर में नहीं था, इस्लामाबाद था, मुझे इसका इल्म नहीं है, मैं मालूम कर दूँ। जी सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर ने कल यहाँ पर ऐलान किया है कि जब तक अदालती कमीशन नहीं बनाती हम सिंध असेंबली चलने नहीं देंगे। तो सिंध असेंबली के माहौल को किस तरह से बेहतर करेंगे? डॉक्टर फारूक सत्तार को बतौर मेयर क्या शामिल करने जा रही है? देखिए जी, डॉक्टर फारूक सत्तार ने ये कहा कि मैंने कोई इजाजत नहीं दी, अगर कहीं मेरी दस्तखत है तो दिखाएं। ये आपने किस सुनी जुमला सुना था भाई? जब बोले ना भाई साहब भाई मेरे, आप बताओ आपने सुना नहीं सुना? उन्होंने कहा कि मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, अगर मेरी कहीं दस्तखत दिखाएं। हमने दस्तखतें दिखा दी कि इस जमीन की लीज देने में, और डॉक्यूमेंट को थोड़ा गौर से पढ़ें, उसमें बहुत सारे और राज भी अफशा हो रहे हैं कि फारूक सत्तार साहब ने बतौर मेयर सिर्फ ये कारनामा नहीं अंजाम दिया, बहुत ज़्यादा कारनामे अंजाम दिया। इसी तरह इनके बाकी मेयर साहिबान ने भी बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए। हम तो अभी उस तरफ जा नहीं रहे क्योंकि हमारी वो अभी तक पॉलिसी है नहीं, तो जब इनके कारनामे गिनवाने शुरू होंगे तो बहुत लंबी लिस्ट ये बिना फ्लेक्स लगना शुरू हो गए हैं कि कराची को जो है वो वफाक के हवाले किया जाए। ये नफरत अंगेज बिना फ्लेक्स कौन लगा रहा है? सिंध हुकूमत ने कोई खोज लगाई? ये कौन लोग हैं? देखिए मैंने ये शरारती, ये 2-4 लोग हैं जो शरारती, जो इस पर सियासत करना चाहते हैं। और ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग उन मासूम लोगों, लवाकिन जिनकी कब्रों की मट्टी अभी नहीं सूखी होगी, उनके जो है के साथ तमस्कुर उड़ा रहे हैं। और अगर आप ये देखेंगे ना एमक्यूएम वगैरह का ट्रैक रिकॉर्ड, ये लोग, इन्होंने हमेशा लाशों पे सियासत की है, लाशें गिरा के भी सियासत की है, और इन्होंने मासूम लोगों की जानें लेकर भी सियासत की है। तो वो उनकी मर्जी में करने दे। थैंक यू। लास्ट ये जो बासर ब्यूरोक्रेसी थी अब बेहतर होने लगी है, इसके पीछे क्या वजह है? ये तो पहले भी होना चाहिए था, लेकिन अब ये हो तो रहा है, लेकिन इसके पीछे क्या वजह है? देखिए जी, रूटीन में ट्रांसफर पोस्टिंग होते हैं, और अगर हुकूमत किसी भी ऑफिसर को रिप्लेस करती है तो हुकूमत की मर्जी है। हर डिपार्टमेंट की अपनी अपनी मर्जी है, हर डिपार्टमेंट आज़ाद है, तो करने दे। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील नाम मेमन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गुल प्लाजा आके मज़ीद इंक्वायरी की ज़रूरत हुई तो जुडिशल कमीशन भी बना देंगे। जिन दुकानदारों का नुकसान हुआ उनके लिए 5-5 लाख रुपए देने की मंजूरी हुई। एमकेएम और हाफिज़ नईमुर रहमान के बारे में उन्होंने कहा कि हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जो कहते हैं एक कान से सुने और दूसरे से निकाल दें। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आज सुबह एक नया शोशा छोड़ा गया कि एमकेएम के रहनुमाओं से सिक्योरिटी वापस ले ली गई। तो मैं आपको बताऊं कि किसी भी रहनुमा से सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई।